रोक लगाने ने उस समय तक जब तक इन्हां दी सोधां नहीं हुंदियां ने कमेटी बन के नवें सिरे तो सिफारिश नहीं आउंदी। पर किधरे भी सुप्रीम कोर्ट ने गल नहीं कही कि असीं तिन्ने खेती कानून रद्द करांगे जिस दी रट जां जो पंजाब दा जां उत्ते किसान अंदोलन दे बच्चा बैठा जिहड़ी गल कह रिहा सीगे तिन्ने खेती कानून रद्द करवाए बगैर असीं वापस नहीं जावांगे। इस परिस्थिति दे विच कोई लगदा है कि किसान जथेबंदियां दी सहमति बनदी किन्नी कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। जिस तरीके की इस वे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जो संकेत आ रहे हैं कि जो तिने खेती कानून है उन्होंने ते अगले हुक्मां तक जी है लागू होने ते रोक लगाई जा सकती है, कमेटी बन सकती है। अनवांटेड जिहड़ा हैगा एक थोपिया जाण वाला फैसला जिहड़ा हैगा अज जिहदे राही जिहड़ा हैगा किसानां नूं ओहदे विच बुलाउण दी कोशिश करी गई हैगी है। सुप्रीम कोर्ट दा इह कहना कि तुसीं जिहड़ा हैगा इन्हां बिल्लां नूं होल्ड करो, नहीं असीं कर सकदे आ। What is the meaning of this question? मैनू नहीं समझ आई हैगी। मैं तो बड़ा हैरान होकर सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये गल कह रही हैगी है कि नहीं तो असीं होल्ड करन दी करांगे। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है उन्होंने जी होल्ड करने की गल की है कि चलो कानून रद्द नहीं करते पर रोक लगा देने अगली कमेटी बन तक। हुण इस गल की की गारंटी है कि 4 महीनों बाद या 6 महीनों बाद फिर वो कानून लागू हो जाएंगे तो की अंदोलन फिर दोबारा जाके बैठेगा उत्थे दिल्ली के बॉर्डर से। बिल्कुल आही तो गल हैगी है जी। ये मैं ये समझदा हैगा जिस तरह शहीन बाग दे विच इन्हां ने रल मिल के गेम खेडी हैगी है, कोविड का जिहड़ा ओह लिया हैगा बहाना लिया हैगा, मैनू ये लगदा हैगा मैं आई एम नॉट सैटिस्फाइड। नजरिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। केंद्र वालों तिने खेती कानून रद्द करने तो इनकार करने बाद किसान जथेबंदियों का जिहड़ा अंदोलन है जिहड़ी लहर है होर प्रचंड होंदी नजर आ रही है। इस मौके ते लखां किसान अपने परिवारां दे नाल दिल्ली के वख-वख बॉर्डरां ते बैठे है, इस गल के इंतजार च ने कि तिने खेती कानून रद्द करवा के वापस जावांगे। बिल्कुल इस मौके ते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले च जिहड़ा दखल दिता है। सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी अज सुनवाई हुई है जिहदे च किसान जथेबंदियां दे वकील भी शामिल हुए, सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हुए। बेशक जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट वालों जे कोई फैसला तो सामने नहीं आया पर जो सुनवाई हुई है उहदे च संकेत इस गल का सामने आया कि तिने खेती कानून जिहड़े हैगे आ वो सुप्रीम कोर्ट वालों रोके जा सकते हैं, अगले फैसले तक कोई कमेटी बनाई जा सकती है। जिहियां परिस्थितियां पैदा हो गई मुल्क के अंदर के भारतीय जनता पार्टी नूं बहुत वड्डियां मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिहड़े कि कुछ दिन पहले तक आखते सन कि हरियाणा के किसानों के इस अंदोलन नाल कोई संबंध नहीं है, हुण मुख्यमंत्री के अपने हल्के करनाल दे विच ही उन्होंने जिहड़ी एक किसान पंचायत रखी जिसका उद्घाटन जिहड़ा मुख्यमंत्री ने खुद करना सी। अजिहियां परिस्थितियां बनिया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं आसमान तो ही जिहड़े वो उद्घाटन वाली जिहड़ी जगह है उस ते झात मारनी पई। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हैलीकॉप्टर के पायलट नूं पुछया कि हेठां नज़र नहीं कुछ आ रहा, तो पायलट का कहना सी कि धुंध कारण हेठां जिहड़े कि काले ते हरे रंग के बदल जिहड़े कि नज़र आ रहे, इस करके हेठां कुछ नहीं नज़र आ रहा। अजिही धुंध केवल हरियाणा च नहीं देश के बहुत सारे हिस्सों में भाजपा के लिए छाई भी है, पंजाब के भी छाई भी है। दूजे पासे यही परिस्थिति बनी है कि 26 जनवरी को किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि असीं ट्रैक्टर मार्च करांगे ते गणतंत्र दिवस मनावांगे पूरे मान इज्जत के नाल। आखिर रोस क्यों है? लखां परिवारां दीआं जिस तरीके नाल लोहड़ियां जा रही हैं, जिस तरीके नाल दिवालियां जा रही हैं, सुभाविक है उन्हां दा रोस। इन्हां मुद्दों के मेरे नाल पैनल जिहड़े साडे इस खिते दे खास खद्दावा सत्कारत मेहमान मेरी बेनती प्रवान करके चैनल ते आए ने। अकाली दल वालों अमरदीप सिंह धारनी जी ने, इसे तरीके नाल आम आदमी पार्टी वालों नील गर्ग ने, भारतीय जनता पार्टी वालों
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਰਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਰਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। what is the meaning of this question? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75-80 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਮਰਨ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਨਾਰਥ ਯੂਪੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਈ ਮੰਗਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਓਕੇ, ਫੈਸਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈਣਾ ਵੈਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਚ ਜੀ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਸੁਣੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਰੋਕ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਟ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੜੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਫਿਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 0 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੂ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਨੋਟ?
Do they believe in the authority of Supreme Court or not? ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਰਾ ਨੂੰ, ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਡਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਹ ਉਡਾ ਰਹੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਨੋਟ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ 3 ਪਿਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਲ ਪਿਲਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ 4th ਪਿਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣ, ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਲਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਫਲਾਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਓ ਮਹਿਕਮਾ, ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਾਲਤੂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਜੇਬ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਆ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਡਰਾ ਰਹੇ?
ਬਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ। ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਂਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ CAA ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਕਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੀਕ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਆਰਡਰਸ, ਨੈਵਰ ਹੀ ਸਪੀਕਸ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਵੌਇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜਵਾਬ ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ CAA, ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ MP ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CAA ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ? ਇਹ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ CAA ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਅਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਗੋ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CAA ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ CAA ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ RBI ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ
70 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਛਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ जी सर, मैं जानना चाहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सर ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਧੰਦ ਪਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਨਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SDM ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ FIRs ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਖੀ ਭਵ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਏਦਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञों ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 3 ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਇਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ GDP ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਉਹ 8% ਮਾਈਨਸ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ GDP 3.4% ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ 70 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 70 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 70 ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੋ 70 ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਸੋਂ DC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾयद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DC कह रहा है कि हम किसी को बढ़ने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये DC ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ DC ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਜੀ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਕਰੀ। ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੜਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਓ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਜੀ। ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਯੋਜਨਾ ਯੂਰਪ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਓਕੇ। ਆਏ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਆਸਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 15 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਗੁਣਾ ਜਿਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਾਏ ਆ? ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮੇਟੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਗਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 2022 ਤੱਕ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ Okay, thank you. ਹਾਊਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ BSN ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ BSN ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।